नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहलां पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 वरे विच 10 लाख लोकां दी भर्ती मिशन मोड विच करन दी हदायत कीती। पंजाब दे वख-वख जिलिਆਂ ਦੇ नौजवानों ने सरकारी भर्ती संबंधी प्रधानमंत्री दे ऐलान दा कीता स्वागत। केंद्र सरकार वालों हथियारबंद बलों में नौजवानों की भर्ती लई अग्निपथ योजना का ऐलान। ते विश्व खूनदान दिवस मौके कई थाईं लगाए गए खूनदान कैंप। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे विभागों ते मंत्रालयों में मनुखी वसीलियां की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने हदायत की है कि अगले 1.5 साल विच सरकार वालों 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड विच की जावे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारे सरकारी महकमियां ते मंत्रालयों में अगले 1.5 साल विच 10 लाख लोगों को मिशन मोड ते नौकरी देने के फैसले लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। अपने एक ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि इस फैसले नाल नौजवानों में नवीं आस और भरोसा जगया है। उन्होंने कहा कि नवे भारत का आधार उसकी नौजवान ताकत है और प्रधानमंत्री नौजवानों को मजबूत बनाने लई लगातार कोशिशां कर रहे हैं। पंजाब के वख-वख जिलिਆਂ ਵਿੱਚ नौजवानों ने प्रधानमंत्री के ऐलान का स्वागत करदिਆਂ इस ਨੂੰ नौजवानों के भविख ਲਈ एक बेहतरीन ते शानदार फैसला दस्सिया है। बठिंडा ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ पत्रकार अमृतपाल सिंह नाल गलबात करदिਆਂ नौजवानों समेत होरनां वख-वख वर्गां ਦੇ लोगों ने कहा कि इस फैसले ने बेरोजगारी की समस्या का सामना करदे नौजवानों ਨੂੰ राहत पहुंचाई है। गवर्नमेंट ने बहुत वधिया किया क्योंकि जॉब की कमी करके ही काफ़ी सारे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕੂਗਾ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਯੂਥ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅੱਡ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਜੋਬ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। केंद्र सरकार ने हथियारबंद बलों में नौजवानों की भर्ती लई अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दस्सिया कि इस योजना तहत चुने गए नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरां को आकर्षक महीनावारी पैकेज और 3 फौजां में लागू जोखिम ते कठिनाई भत्ता दिता जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीरां का कार्यकाल पूरा होने ते उन्होंने यकमुश्त सेवानिधि पैकेज मिलेगा। इस योजना को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री ने दस्सिया कि इस तहत देश भगत ते उत्साही नौजवानों को सुरक्षा बलों में 4 वरियां लई नियुक्त किया जाएगा। इस वरे 46,000 अग्निवीरां की भर्ती होगी। सरकार ने 3 फौजां की मनुखी वसीला नीति विच नवीं युद्ध की शुरुआत करने लई इह वड्डा रक्षा नीति सुधार किया है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन
आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। इच्छुक उम्मीदवाਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗੀ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਤਨ ਸਮਰਪਿਤ ਮਨ ਸਮਰਪਿਤ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੌਖਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ, ਇੱਕ ਅਗਨੀਪਥ ਮੌਕਾ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸ਼ੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚ, ਦੌੜਦਾ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ। आकर्षक तनख्वाह, अग्निवीर बनो। फौज सेवा मगरों सुनहरे भविख दा मौका। मौका एक आदर्श कुशल नागरिक बनन दा, सदा समाज दी सेवा विच देश सेवा। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਧੋਲੇਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 1305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ 2025-26 ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1857 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਮੀਰ ਬਹਾਦਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1858 ਚ ਤਾਉਮਰ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮਾਰਚ 1859 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 14 ਜੂਨ 1859 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਮੀਰ ਬਹਾਦਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1858 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 14 ਜੂਨ 1858 ਨੂੰ ਮੀਰ ਬਹਾਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਬਰਸੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕਸੂਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ 1919 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। NCC 21 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਨੀਤ ਸਾਗਰ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 21 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਰਨਲ ਵੀ ਉਪਲ ਅਤੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਗਰਲਜ਼ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਰਨਲ NS ਤੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 170 NCC ਕੈਡਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਜਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। NCC ਜਲੰਧਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ IS ਭੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਨੀਤ ਸਾਗਰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਾਰਗੋ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ। ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਹੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਖੂਨਦਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਦਿਸ਼ਾਦੀਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਾਇਨ SM ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਥੈਲੇਸੀਮਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इधर आजादी का अमृत महोत्सव तहत खूनदान दिवस मौके अमृतसर विच भारत सरकार के सभ्याचार मंत्रालय तहत नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाल संबंधित अमृतसर थिएटर दस्तक वालों लोगों को नुक्कड़ नाटकों राहीं खूनदान करने लई जागरूक किया गया। संस्था नाल जुड़े थिएटर आर्टिस्टां ने अमृतसर के खालसा कॉलेज, अमनदीप मैडिसिटी और उत्तर रेलवे वर्कशॉप विखे नुक्कड़ नाटक किए। थिएटर आर्टिस्ट संस्था के मुखी रजिंदर सिंह ने दस्सिया कि इन्हां नुक्कड़ नाटकों राहीं लोगों को यह महसूस करवाया गया कि खूनदान एक महादान है जिस नाल इंसानी जिंदगी नूं बचाया जा सकता है। इन्हां नाटकों में हिस्सा लैण वाली कलाकार गायत्री ने कहा कि लोगों को जागरूक करने का एक वधिया तरीका है। जिक्रयोग है कि मंत्रालय नाल जुड़े ग्रुपां ने अज 22 सूबियां विच 75 नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया। एशियाई खेडों में 2 बार गोल्ड मैडल जितने वाले अर्जुन अवार्डी ओलंपिक एथलीट हरीचंद का अज उन्होंने जद्दी पिंड हुशियारपुर जिले के टांडा लागे घोड़ावाह विखे अंतिम संस्कार कर दिता गया।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਨੀਪਾਲ ਨੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿਖਾਈ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਐਸਪੀ ਪੀਕੇ ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਹਰੀਚੰਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਹਰੀਚੰਦ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।